So good afternoon, all of you. Time is over. Yes, sir. Shall we start? Now 29 students are joined. Okay, 28. Okay, within 2 minutes, we highlight what we had discussed in the last lecture. Then we continue our today's point. Okay, so in the last lecture, we had discussed the introductory part of the crystallography. So first we have discussed the solids, liquids, and gases and their properties. As per the properties of the solid, liquid, gases, if we consider the rigidity, then the solids are rigid, but liquid and gases, these two materials are not rigid materials. So the shape of solid material is fixed, but the shape of liquid and gases not fixed. So on the other side, if we consider the volume, so the volume of solid and liquid are fixed, but there is no fixed volume for the gases. After that, we have discussed there are basically two types of the structures of the solids. The first type is the crystalline structure, and the second is the amorphous structure. So what is the crystalline structure, or what is the crystalline solids, or what is the amorphous solids? So in case of crystalline solids, there is the regular and periodic arrangement of atoms and the molecules. Okay. On the other side, if we consider the amorphous solids, so in case of the amorphous solids, there is the irregular and randomly arrangement of the atoms and the molecules. So if we observe the first figure, this figure, in that figure we can observe here there is the regular and periodic arrangement of the atoms. But on the other side, if we observe the second figure, so in that second figure there is the irregular and randomly arrangement of the atoms. So next, there is the introductory part. What is the space lattice, what is the basis, and what is the crystal structure? Basically, in the crystal structure, there is the 2 points or the 2 parameters. The first parameter is the space lattice, and the second parameter is the basis. What is the space lattice and what is the basis? Basis कशाला म्हणायचं आणि स्पेस लॅटिस कशाला म्हणायचं? काय असते स्पेस लॅटिस किंवा काय असते बेसिस? ओके, आता जेव्हा आपण सॉलिड मटेरियलचे किंवा सॉलिडचे 2 स्ट्रक्चर आहेत असं म्हटलं, पहिला आहे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आणि दुसरा आहे ते अमॉर्फस स्ट्रक्चर. नाउ वी विल डिस्कस द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ओके, व्हॉट इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मध्ये आपण सांगितलं होतं की इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स देयर इज द रेग्युलर अँड पिरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द ॲटम्स. ॲटमची पिरियोडिक आणि रेग्युलर अरेंजमेंट असते. मग स्पेस लॅटिस काय आहे? So when atoms in a crystal are represented by points, just we draw the points like the rangoli. The resulting array of points is known as the space lattice. Okay, एक आपण मटेरियल कन्सिडर करूयात, व्हॉट एव्हर मटेरियल. आणि जर का त्या मटेरियल मध्ये जर ॲटम्स असतील, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, जर ॲटम्स असतील, ॲटम्स, तर ते कसे अरेंज असणार आहेत? पिरियोडिक रेग्युलर असणार आहेत एका पर्टिक्युलर रे मध्ये. आणि जर असं जर त्यांचा ग्रुप जर आपण कन्सिडर केला तर त्याला काय म्हणायचं आपण? अरे. आणि त्या अरेला काय म्हणायचं? स्पेस लॅटिस. सियर इन द फर्स्ट फिगर, या फिगर मध्ये जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर काय ऑब्झर्व होते आपल्याला? एक जस्ट पॉइंट्स आहेत. ते पॉइंट्स कसे आहेत? रेग्युलर आणि पिरियोडिक पॉइंट्स आहेत. ओके, आणि एक सिंगल पॉइंट कन्सिडर करणार, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, काही पॉइंट्सचा ग्रुप आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय? अरे ऑफ द पॉइंट्स. and this array of points is known as the space lattice. So this is the first case. Okay, in the second case is the basis. What is the second parameter of the
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. बेसिस. बेसिस म्हणजे काय असतो? जर का आपण एक लॅटिस पॉइंट कन्सिडर केला, एक ऍटमचा पॉइंट कन्सिडर केला, तो ऍटमचा पॉइंट हा सिंगल नसतो. दिस लॅटिस पॉइंट और दिस ऍटम इज असोसिएटेड विथ, तो कशाशी असोसिएटेड आहे? असोसिएटेड विथ द सेम युनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ऍटम्स. सेम युनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ऍटम्स. So this is known as the basis. So this is known as the basis. So see here in the second figure, या फिगर मध्ये जर का आपण ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला काय ऑब्झर्व होतंय? काही पॉइंट्स आहेत, त्याला आपण लॅटिस पॉइंट्स म्हणूया. ओके, ठीक आहे, लॅटिस पॉइंट्स आहेत. ते सिंगल पॉइंट आहेत का नाही? त्यांच्या सराउंडिंगला अजून दुसरे काहीतरी पॉइंट्स आहेत. म्हणजे एक लॅटिस पॉइंट हा हा कशाशी असोसिएटेड आहे? काही अदर पॉइंटशी, काही अदर ऍटमशी, त्यांच्या ग्रुपशी असोसिएटेड आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? बेसिस. सो लॅटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इज इक्वल टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जर का लॅटिस पॉइंट कन्सिडर केला, तो लॅटिस पॉइंट हा ग्रुप असतो. बेसिस कन्सिडर केला तर त्या बेसिस मध्ये काय असतो? जो लॅटिस पॉइंट आपण कन्सिडर केलेला असतो तो अदर लॅटिस पॉइंट्सला कसा असतो? असोसिएटेड असतो, कनेक्टेड असतो, त्यांचा ग्रुप असतो. आणि त्याच्यापासून जो आपल्याला कंबाइंड मटेरियल, कंबाइंड स्ट्रक्चर भेटतं त्याला आपण म्हणतो क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, अगेन दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. So what is the unit cell? How we define the unit cell? जर का आपल्याला युनिट सेल ची डेफिनेशन डिफाइन करायची असेल तर आपण युनिट सेल ची डेफिनेशन कशी डिफाइन करू? See here. There is the one definition. The unit cell is the smallest block of geometric figure from which the crystal is built up by repetition in 3 dimensions. Okay. आता मला सांगा, तुमच्याकडे एक सॉलिड मटेरियल आहे, एक एक वुडन ब्लॉक आहे तुमच्यापाशी, एक लाकडाचा ठोकळा आहे. तो लाकडाचा ठोकळा आहे, तो एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल ऍटम आहे का सिंगल मॉलिक्यूल आहे का बंच ऑफ किंवा ग्रुप ऑफ ऍटम्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्युल्स, काय आहे ते? ग्रुप ऑफ ऍटम्स. ग्रुप ऑफ ऍटम्स आहेत, ग्रुप ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत. बरोबर आहे का नाही? तरच तो एक आपल्याला वुडन ब्लॉक तयार झाला भेटेल, मोठा ठोकळा आपल्याला लाकडाचा भेटेल. जर का आपण त्याचे स्मॉल 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 पीस केले तर आपण जर एक दोन पीसची जर कंपॅरेटिव्ह समजा माझ्याकडे एक लाकडाचा ठोकळा आहे आणि मी त्याचे 2 तुकडे केले आणि त्या दोन्ही तुकड्यांच्या मी प्रॉपर्टी चेक करायला लागलो, तर त्या सारख्या असतील का वेगवेगळ्या असतील? सारख्या असतील, सेम असतील, सारख्या असतील. तसंच युनिट सेल म्हणजे काय आहे? एक मोठं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे आणि त्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा एक स्मॉलेस्ट पार्ट आहे, जे असे n नंबर ऑफ पार्ट्स जर का आपण कलेक्ट केले तर आपल्याला एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मोठं क्रिस्टल स्ट्रक्चर भेटतं. म्हणजे आपण काय म्हणतो? युनिट सेल. युनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक. युनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक or the geometric figure from which the crystal is built up by the repetition in 3 dimensions. Repetition in 3 dimensions. लक्षात आलं का तुम्हाला युनिट सेल म्हणजे काय म्हणायचं? आपण काय असतं हे लक्षात आलं? ओके, ठीक आहे. एक साधं उदाहरण देतो तुम्हाला. आपण एक भिंत तयार करतो, बांधतो आपण. भिंत आपण तयार करण्यासाठी, बांधण्यासाठी काय कशाचा यूज करतो? वीट त्याच्यासाठी यूज करतो. बरोबर आहे का नाही? वीट वापरतो ना? ठीक आहे. मला सांगा, अख्ख्या भिंतीसाठी आपण एकच वीट वापरत असतो का? नंबर ऑफ उपयोग करत असतो. नंबर ऑफ असते त्याच्यामध्ये, जास्त असते त्या. म्हणजे जर का आपण एकच त्याच्यामध्ये जर वीट कन्सिडर केली तर ती काय झाली? युनिट सेल झाली. आणि त्याच्या n नंबर ऑफ जर आपण विटा घेतल्या आणि त्यानं जर का आपण एखादी भिंत बांधली तर ते काय झालं? आपले क्रिस्टल स्ट्रक्चर झालं. म्हणजे त्याचा युनिट सेल, त्याचा बेसिक काय झाला? बेस काय झाला? कशामुळे तयार झालं? ते काय आपण कलेक्ट केला n नंबर ऑफ? त्याच्या स्मॉल युनिट सेल घेतले आणि ते n नंबर ऑफ युनिट सेल मुळे आपल्याला काय भेटलं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर भेटलं आपल्याला. Okay, so unit cell is the smallest block or the geometric figure
from which the crystal structure is built up by repetition in 3 dimensions. So see here, this is the structure of the unit cell. See here, इथं आहे बघा, हे unit cells आहेत. So this is the 2-dimensional. So in the second figure there is the 3-dimensional unit cell. आहे बघा इथं सेकंड फिगर मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. येस, दिस इज द 3-dimensional युनिट सेल. ओके, जर का आपण ह्या 3-dimensional युनिट सेलला जर ऑब्झर्व केलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय ऑब्झर्व होते हो? सी दिस फिगर, दिस इज द 3-dimensional युनिट सेल. सो याच्यामध्ये आपल्याला काय काय ऑब्झर्व होते हो? व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व हिअर? काय काय ऑब्झर्व होतं इथे आपल्याला? Angle. Yes. Okay, there are 3 different angles: alpha angle, beta angle, and next one is the gamma angle. These are the 3 different angles. But where is this angles? कुठे आहेत ते angles? कुठे आहेत ते angles? कशाशी ते angles आहेत? Before we go, we discuss about the angles. There is the 3 coordinate axis. There is the 3 coordinate axis. Where is this 3 coordinate axis? Yes, this is the first axis. This is the x-axis. Second one is the y-axis, and the third one is the z-axis. These are the 3 coordinate axis. आपण युनिट सेल सांगतोय, 3-dimensional असतोय. मग हा ही फिगर, हा युनिट सेल आपल्याला 3-dimensional ऑब्झर्व होते का 2-dimensional का 0-dimensional का 1-dimensional? 3-dimensional. So there is the 3 coordinate axis x, y, z. ठीक है. Now here we can observe the small a, small b, and small c. What is the small a? What is the small b? And what is the small c? काय आहे हे? Length, breadth, and height. Length, length, breadth, height म्हणू नका. Just length. काय आहे? Yes. Length Length. आहे. Length आहे. Okay. What is the capital A, capital B, and capital C? Vertices, There is the intercepts. corners, काय vertices. तिथं? Intercepts आहेत. X axis वरती तुमच्या युनिट सेलनं कुठे इंटरसेप्ट केलंय? कॅपिटल ए ला इंटरसेप्ट केलंय. कॅपिटल ए पॉइंट वर इंटरसेप्ट केलंय. मग तुमची लेंथ, आपण म्हटलं होतं बघा कालच्या टेबलमध्ये स्टडी केलं तर बघा, ए फॉर द क्यूबिक सिस्टम, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. व्हॉट इज द ए बी सी? दीज आर द लेंथ्स ऑफ द ऍक्सेस. ऍक्सेसच्या त्या लेंथ आहेत. सो हिअर ऑन द एक्स ऍक्सिस द लेंथ स्मॉल ए, on the y-axis length small b, on the z-axis there is the length small c. कुठपर्यंतची लेंथ घेतोय? फ्रॉम द ओरिजिन टू कुठपर्यंत? इंटरसेप्ट, त्या ऍक्सेसला कुठं पॉइंट इंटरसेप्ट करतोय तिथपर्यंतची ती लेंथ झाली. ओके, ठीक आहे. दिस इज द फर्स्ट. नाउ वी गो टू द अँगल्स. देर आर 3 different angles: alpha, beta, and gamma. If we consider x, y, z, these 3 coordinate axes are perpendicular to each other, then beta is equal to gamma. किती असतील तिथे अँगल? Yes, alpha is equal to beta is equal to gamma. हे किती असतील? If we consider x, y, z, these 3 coordinate axes are perpendicular to each other, then what is the angle alpha? What is the angle 90 beta? degree. What is the... 90. Yes. काय असणार आहे? 90 डिग्री असणार आहे. So 90. alpha is equal to... और सर Yes sir. एक 2 मिनिटं बंद करा रेकॉर्डिंग. Just 1 minute sir. Okay. Okay. My screen is visible now? Yes, sir. यस सर. ओके, सी आता मला सांगा, अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे किती असतील? किती असतील? 90 degree. 90 डिग्री असतील. मग हे जे तुम्हाला युनिट सेल ऑब्झर्व होते, हे क्यूबिक आहे का हेक्सागोनल आहे का टेट्रागोनल आहे का मोनोक्लिनिक आहे का ट्रायक्लिनिक आहे? Cubic. Cubic. क्यूबिक आहे. कसला आहे हे?
क्युबिक आहे. मग तुम्हाला क्युबिकचे जे पॅरामीटर आहेत, कोणते कोणते पॅरामीटर? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. हे लक्षात आलं का कोणतं असतं? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कुठं असते ते? लक्षात आलं का तुमच्या? आपण त्या फिगर मध्ये सॉरी कालच्या टेबल मध्ये डिस्कस केलं फॉर द क्युबिक सिस्टीम. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. मग हे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए बी सी कुठं आहे हे लक्षात आलं का तुमच्या? Yes, sir. ह्या लेंथ आहेत. ही लेंथ ए, ही तुमची दुसरी लेंथ बी आणि ही तिसरी लेंथ सी. ह्या तिन्ही लेंथ कशा आहेत? सारख्या आहेत. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. मी इथं असं म्हणू शकतो का हो, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, किंवा बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी, किंवा सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी? Oh. Yes, sir. Yes. Yes. ओनली फॉर क्युबिक सिस्टीम, नॉट अदर सिस्टीम्स. फक्त क्युबिक साठी. अदर साठी हे टर्म यूज करू शकतो का आपण? ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए? हा, नाही. हे फक्त क्युबिक साठीच आपण यूज करू शकतो. ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू यू ए. वाय? बिकॉज इन द क्युबिक सिस्टीम 3 लेंथ्स आर सेम. तिन्हीच्या सुद्धा लेंथ कशा असते? सेम असते. ओके, इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? सर नाही. ट्रायगोनल मध्ये बी सेम असते तिन्ही लेंथ. लेंथ सेम असते. ओके, त्या कंडिशन वेगळी असेल, पण तिथला अँगल डिफरंट असेल आय थिंक. येस, ट्रायगोनल मध्ये अँगल डिफरंट. अँगल डिफरंट असेल. ओके हा, तिथं अँगलचा. ओके, तिथं सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता, पण अँगल तिथं इथल्यासारखं म्हणू नका. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90. तिथं ही टर्म यूज करू नका, पॅरामीटर. ओके, ठीक आहे. Okay, these are the structures of the 7 crystal system. Here, in the first case, there is the cubic system. So A is equal to A is equal to A. In the tetragonal, A is equal to B is not is equal to C. In the orthorhombic, A is not is equal to B, not is equal to C. Like this, these are the 7 different crystal structures. Okay, ठीक है. This table already we have discussed in the last lecture. We had discussed in the last lecture. So again, I repeat just 2 minutes. So for the cubic lattice parameters, A is equal to B is equal to C, and the angles alpha is equal to beta is equal to gamma. So for the tetragonal system, angle length A is equal to B is not is equal to C, and angles alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. For the orthorhombic crystal system, A is not is equal to B is not is equal to C. For the angles alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Okay, next rhombohedral, A is equal to B is equal to C, and the angles alpha is equal to beta is equal to gamma, but these 3 angles are not is equal to the 90 degree. For the hexagonal system, A is equal to B is not is equal to C, and the angles alpha and beta, these 2 angles are 90 degree, and the gamma angle is 120 degree. So for the monoclinic, A is not is equal to B, not is equal to C, but the angles alpha is equal to gamma is equal to 90 degree, but beta is not is equal to the 90 degree. And the last triclinic crystal system, A is not is equal to B, not is equal to C, and the angles alpha is not is equal to beta, not is equal to gamma, and not is equal to 90 degree. Means all these 3 angles are not is equal to the 90 degree. So again, this table is very important for your MCQ. Okay, so these are the 14 Bravais lattice structures depends on the 7 crystal systems. जे आपण काल या टेबल मध्ये 7 वेगवेगळे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिस्कस केले, त्याच्यावरती हे 14 अजून क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स प्रपोज केलेत कोणी? ब्रिवेसने. ओके, सो दीज आर द 14 crystal structures as per the Bravais. Okay, now we go to the
कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्युबिक युनिट सेल. आपण म्हटलं या चॅप्टरच्या स्टार्टिंगला इंट्रोडक्शन मध्ये स्टार्ट केलं की काय म्हटलं होतं की सॉलिडचे बेसिकली दोन टाइप्स आहेत, दोन स्ट्रक्चर्स आहेत. एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे, दुसरं अमॉर्फस स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यानंतर आपण कशाचा स्टडी करत आलो? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरचा स्टडी करत आलो. त्याच्यानंतर आपण एक 7 क्रिस्टल सिस्टम स्टडी केली. त्याच्यामध्ये जी पहिली सिस्टीम आहे क्युबिक सिस्टीम. आपल्याला फक्त आता त्या क्युबिक सिस्टीमचा टोटली स्टडी करायचा आहे. सो नाउ हिअर वी विल डिस्कस द नंबर ऑफ atoms per unit cell in the cubic system. Okay, this cubic system as per the previous lattice किती मध्ये त्याचे क्युबिक सिस्टमचे स्ट्रक्चर्स तयार होते? अजून किती तयार होते? 3. सिंपल क्युबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टम and the face centered cubic system. Okay, now we discuss one by one how many number of atoms are present in the simple cubic system, body centered cubic system and face centered cubic system. Okay, I think तुम्ही हे 12th मध्ये केमिस्ट्रीला स्टडी केलेला आहे. टेल मी, in the simple cubic lattice how many atoms are present and where? Okay, so see, this is the first figure, simple cubic lattice or simple cubic system. So in this simple cubic system how many atoms are present? 8. 8 atoms are present. Okay, any other? One atom is present. One. One atom One is atom is present. present. One atom is present. Okay, any other? Any other? Yes, please. अजून कोणाला काय आयडिया? One Yes. atom. Are divided in each corner. Okay, yes, very good. टेक्स्ट रीड करू नका. तुम्हाला काय आयडिया आहे, याच्या आधीच काय आहे जे माहिती आहे ते सांगा डिटेल. ओके, वी डिस्कस वन बाय वन. ओके, नंबर ऑफ atoms. आपण काय स्टडी करतोय? द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल क्युबिक लॅटिस. सिंपल क्युबिक लॅटिस, सॉरी नॉट अ सिंपल क्युबिक, क्युबिक लॅटिसच्या किंवा क्युबिक स्ट्रक्चरच्या आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करतोय. सो फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज, द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज number of atoms. So in case of the simple cubic lattice or in case of the simple cubic system, there is only one atom is present. There is only one atom is present. So आता तुम्ही म्हणताल की सर इथं फिगर मध्ये तर प्रत्येक कॉर्नर वरती एक ऍटम दाखवलेला आहे, तर 8 कॉर्नर आहेत, 8 कॉर्नर वरती 8 atoms असतात. नाहीये. On each corner there is 1/8 atom is present. So how many corners of that cube? क्यूबला किती Eight corner corners. असतात? 8 कॉर्नर असतात. मग मला सांगा, एका कॉर्नर वरती जर का 1/8 ऍटम प्रेझेंट असेल तर 1/8 into 8 corners into 8 is equal to किती झालं? One. One. is equal to 1. So in a simple cubic lattice there is only one atom is present, and this atom, where is present this atom? At the 8 corners, 1/8 the part of atom. Eka atom चा 1/8 part is present. So please see here. या फिगर मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. So see here in this figure we can observe there is the one cube having 8 corners. On each corner there is 1/8 atom is present. So 1/8 into 8 is equal to 1. So only one atom is present. Only one atom is present. Okay. Now we go to the second case. In the second case, there is the body centered cubic lattice. How many atoms are present in the body centered cubic lattice? Yes, 2. you can observe this second figure. 2. 2. Okay, any other? 2 atoms are present. Atoms are present. Okay, any other? Two. 2 atoms. अजून कोणाला काय म्हणायचं का? 1 atom, 2 atom, 4 atom, 5 atom, 10 atom. Yes. How many atoms? Okay, very good. In the body centered cubic lattice, there are 2 atoms are present. But where is these 2 atoms?
वेर इज द पोझिशन ऑफ दॅट 2 atoms? कुठे आहेत ते 2 atom प्रेझेंट? येस, वन सेंटरला आहे आणि हा, एक 1 सेंटरला by आहे. 8 पार्ट 1 प्रत्येक by 8 कॉर्नरला. at 8 corner and 1 at center. येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो सी हिअर इन द सेकंड फिगर, या फिगर मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करता बघा, सेंटरला एक पिंक कलर दाखवलाय बघा, पिंक कलरचा ॲटम. तो फुल ॲटम आहे, एक सिंगल ॲटम आहे. तो कुठे प्रेझेंट आहे? त्या क्यूबच्या सेंटरला. सिंगल फुल ॲटम प्रेझेंट ऍट द सेंटर ऑफ द क्यूब. क्यूबच्या सेंटरला एक ॲटम प्रेझेंट आहे. दुसरा ॲटम कुठं प्रेझेंट आहे? तर देर आर 8 कॉर्नर्स. ऍट each corner there is 1 by 8th atom. So 1 plus 1 is equal to 2. 2 atoms are present in the body centered cubic lattice. So 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2. So is any doubt? Any question? No. Okay, now we go to the third case. Face centered cubic lattice. How many atoms are present in the face centered cubic lattice? Yes. Huh? Huh? Hmm? 4. 4 atoms. 4. कुठे असते तो 4 atoms? 1 by 8 in each corner, 1 by 2 in each face. 1 by 8 each corner. म्हणजे किती झाला? 1 झाला. बरोबर आहे? ओके. अदर दुसरा कुठं प्रेझेंट, दुसरे 3 कुठं प्रेझेंट आहेत? 1 by Face. 2 in each face. 1 by 2 means half. Yes. 1 by Yes. 2 म्हणजे हाफच की. Yes, sir. हाफ हा कुठं असतो? फेज वरती असतो. ओके. हाऊ मेनी फेसेस आर? 6. 6 faces. 6 फेसेस. सो 6 डिवाइडेड बाय 2. 2. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. 3. इज इक्वल टू 3. हे 3 झाले आणि एक कुठं आहे? कॉर्नरला 1 by 8 कॉर्नरला, म्हणजे 3 plus 1 is equal to 4. Very good. So 4 atoms are present in face centered cubic lattice. Face center 53. काय झाले तुला? आहे की मी सांगतोय, तुला माहिती असलं तर तू सांग. ओके, सियर क्यूबला टोटल 6 फेसेस असते. On each face there is half atom is present. So 6 faces means 3 atoms. So 3 plus 1. 1 कुठं आहे? Each corner ला 1 by 8 part. So 3 plus 1 is equal to 4. So 4 atoms are present in the face centered cubic lattice. Face centered cubic lattice मध्ये 4 atom present असते. So here 3 plus 1. 1 by 8 into 8 is equal to 1 and 6 into 1/2 is equal to 3. So 3 plus 1 is equal to 4. So this is the first characteristic of the cubic unit set. Any doubt up to this point? Yes. No, sir. No, sir. Shall we go to the next point? Yes, Yes, sir. Okay. Atomic radius. Now here we will discuss the second property or the second characteristic of the cubic crystal system is the atomic radius. Again, we determine the atomic radius for the SC, atomic radius for the BCC, and the atomic radius for the FCC. Okay. फिगर तुम्हाला ऑब्झर्व होती? फिगर तुम्हाला ऑब्झर्व होती? आता मला सांगा, या स्ट्रक्चर मध्ये हे जे मेन्शन केले बघा, ए अँड ए, हे बरोबर आहे का हो? एज एक Yes, ए sir. ए अँड ए बरोबर आहे का? हे Yes, sir. बरोबर आहे. काय सांगता येते? काय इंडिकेट करते? ए ए ए Age length. ऑलरेडी हा काय आहे? हा Age length. क्यूब आहे, बरोबर आहे? क्यूब आहे, हा आहे. क्यूबचे 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सेस आहेत. मग काय सांगितलं होतं आपण? कुठे इंटरसेप्ट करते? एक्स ऍक्सिस वरती, तिथं आपला ए असतो. दुसरं कुठे करते? वाय ऍक्सिस वरती, तिथं बी असतो.
तिसरं कुठं करतंय झेड ऍक्सिस वरती, तिथं काय असतो आपला सी असतो. बट हिअर आपण कोणती केस कन्सिडर करतो, क्यूबिक. क्यूबिक मध्ये काय असतं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. सो वी कॅन राईट हिअर ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए. मीन्स आपण हे असं लिहू शकतो का, ए ए ए. यस. आता मला सांगा, यस, in the cubic system there is at each corner there is 1/8 atom is present. Means we consider here there is the one atom is present, इथे एक atom present आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे. मला ह्याची जर atomic radius जर फाइंड करायची असेल तर रेडियस कुठून असेल ती ऍक्च्युअली, कुठून असेल? इथून असेल आपली atomic radius, इथून असेल, काही फुल असेल रेडियस, हाफ असेल, Half. एचा हाफ Half असेल, distance, sir. हा total half A. distance. A by हाफ 2. डिस्टन्स असेल, काय असेल आपला हाफ डिस्टन्स असेल, ए बाय 2 इज इक्वल टू काय झालं तुमचा रेडियस ऑफ द ऍटम. कुठला? सिंपल क्यूबिक मधला. सिंपल क्यूबिक मधल्या ऍटमची रेडियस किती असेल, ए डिवाइडेड बाय 2. बट हिअर एला काय म्हणायचं आपण, एला काय म्हणतो आपण, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये एला एक नाव आहे, काय एज म्हणतो? लेंथ. एज लेंथ. ओके, यस यस, एज लेंथ. पण त्याला आपण म्हणायचं लॅटिस कॉन्स्टंट. त्याला काय म्हणायचं, लॅटिस कॉन्स्टंट ए. यस, काय म्हणायचं आपण, लॅटिस कॉन्स्टंट ए. सो इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, in this structure the atom touch each other along the lattice as shown in the figure. So if A is the side of the unit cell and R be the radius of the atom, then A is equal to 2R. Yes, yes, if we observe this figure then definitely we can say, काय सांगू शकतो याच्यावरून, A is equal to 2R. But where is A is equal to 2R? कुठे आहे ते A is equal to 2R? So total age किती आहे तुमची, A आहे. टोटल एज किती आहे तुमची, ए आहे. बट त्या टोटल एज मध्ये किती आर आहे, तो 2 आर आहेत. सो यू कॅन राईट हिअर ए इज इक्वल टू 2R. नाउ वी मॉडिफाय दिस इक्वेशन फॉर द आर रेडियस. इफ वी मॉडिफाय दिस इक्वेशन फॉर द आर रेडियस, then what is the modified equation? R is equal to R is equal to A by 2. A by 2. A divided by 2. A divided by 2. So this is the atomic radius for the simple cubic structure. Atomic radius for the simple cubic structure. ओके. अरे बाळांनो, कोणाला अडचण येत असेल, कोणाला समजत नसेल तर डेफिनेटली मला तुम्ही विचारू शकता. आय विल रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स. पण काही मुलांना समजते, आन्सर देते, बाकीचे शांतच आहेत. असं करू नका, असं करू नका. आलं का लक्ष तुमच्या? मी काय बोलतोय ते लक्षात येते का? सगळ्यांना समजतंय का? Yes, sir. Okay, just 1 minute. Yes, sir. Okay, very good. Today 62 students are present. Amol Kore. Amol Kore, 51. Roll number 51. Roll number 52. का? रोल नंबर 52. मी ऑडिबल? माझा आवाज येतो का रे तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अमोल आहे का प्रेझेंट? अमोल आहे का प्रेझेंट? 51. 52. मी क्वेश्चन नाही विचारत, आहे का नाही ते तर सांगा. प्रेझेंट असेल तर होय म्हणा, क्वेश्चन राहू दे, नाही विचारत. Yes, sir. आहे. 54. निलेश. Yes, sir. ओके. अरे ज्यांना समजत नाही त्यांनी विचारा, पण ऐका काय तर, नाही तर इकडे चालू केले आणि तिकडे बोंबलत फिरते, असं काय करू नका. ओके, ठीक आहे. वी विल कंटिन्यू. Okay. Now we go to the second case for the BCC. What is the atomic radius for the BCC? BCC ला atomic radius किती असते? See, this is the figure of the BCC. Okay, tell me atomic radius of the BCC. किती असेल atomic radius BCC ची? Yes. Okay, see here. In the case of the BCC, one single atom is present at the center of the body.
या क्यूबच्या सेंटरला एक ऍटम प्रेझेंट आहे सेपरेट. मी याच्यामध्ये एक पेन यूज करतोय ब्ल्यू कलरचा, ते तुम्हाला दिसते ना? Yes, sir. ओके. हा सेंटरला एक ऍटम प्रेझेंट आहे, म्हणजे या ऍटमचा हा एक सेंटर पॉइंट आहे. सेंटरच्या ऍटमचा सेंटर पॉइंट मी कन्सिडर केला आहे इथं. बाकीचे अपोजिट कॉर्नरला डायगोनलला 2 ऍटम प्रेझेंट आहे, वन साइड 1 आणि अदर साइड 2. ओके. आता जर काही फिगर ऑब्झर्व केली, याच्यामध्ये तुम्हाला किती आर ऑब्झर्व होते? हाऊ मेनी आर्स, हाऊ मेनी रेडियस फ्रॉम डायगोनल? या डायगोनल वरती किती 4. आर तुम्हाला? 4. 4 आर. बरोबर आहे का? 4 आर बरोबर आहे का? हे Yes, sir. बरोबर आहे का? येस येस. Yes, sir. वेअर इज फर्स्ट आर? ओके, सी दिस इज द फर्स्ट आर. इथं तुमचा पहिला आर आहे. दिस इज द फर्स्ट रेडियस. वेअर इज द सेकंड रेडियस? येस, देयर इज द सेकंड रेडियस. Where is the third radius? Here, there is the third radius. And where is the fourth radius? Here, there is the fourth radius. So there are 4 radius. You know the Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem काय सांगतं आपल्याला? काय सांगतं? Okay, if we consider A, B and here C. जर का मी इथं C म्हटलं, तर इथं shall we apply the Pythagoras theorem here? Yes, sir. अप्लाय करू शकतो का पायथागोरस थेरम आपण इथं? सो व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द पायथागोरस थेरम? इथं काय इक्वेशन येईल तयार होईल पायथागोरस थेरमचं? AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. BC square. ओके, ठीक आहे. येस, व्हेरी गुड. बट AB स्क्वेअर हा डायरेक्टली आपण फाइंड करू शकतोय का? डायरेक्टली फाइंड करू शकतोय का? AB स्क्वेअर हा AB स्क्वेअर डायरेक्टली फाइंड करू शकतोय का? नाही, इथे कॉर्नर आहे बघा, इथे कॉर्नर आहे, तो डायरेक्टली फाइंड करू शकतो नाही. सो सियर इथे आपण एक कन्सिडर करूया, ओ पॉइंट आहे कन्सिडर करूया. सो व्हॉट इज द AB स्क्वेअर? व्हॉट इज द AB स्क्वेअर? अरे नाही नाही नाही, असं नको करू, रूट ए म्हणू नका. AB स्क्वेअर काय आहे इथं? ऍज पर द पायथागोरस OB स्क्वेअर इज इक्वल टू AO स्क्वेअर प्लस OB स्क्वेअर. बरोबर आहे ना? येस येस. Yes. AB स्क्वेअर इज इक्वल टू AO स्क्वेअर प्लस OB स्क्वेअर. येस, व्हेरी गुड. हेच आपल्याला पायथागोरस थेरम इथं अप्लाय करून हे इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. सो डायगोनल स्क्वेअर means AC square is equal to, there are 3 edges. Where are these 3 edges? Okay, see here. कुठे आहेत ते 3 edges? आपल्या इथं आहेत. This is the first edge. This is the second edge. This is the second edge and this is the third edge. ह्या 3 edges चा स्क्वेअर म्हणजे आपल्या ह्या डायगोनलचा स्क्वेअर येईल. बरोबर आहे का नाहीये? As per the Pythagoras theorem. Yes. So now we apply. और सर Yes sir. हेलो, Yes sir. 1 मिनिट रेकॉर्डिंग बंद करा. Just 1 minute sir. लगेच. ओके, ज्यांना तो फॉर्म आलेला आहे त्यांनी जे सरांनी सांगितलेलं आहे ते तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करा. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय वेगळं सांगितलेलं नाहीये, जे आहे जे करते तेच सांगितलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. आणि किती मुलांना आले जवळपास? हॅलो, ज्यांना आलेले आहेत त्यांनी जर मला मेसेज टाकला तर बरं होईल. ओके, हॅलो, ज्यांना फीडबॅक फॉर्म आलेत त्यांनी मला मेसेज करू शकता. ओके, ठीक आहे. शॅल वी कंटिन्यू? मी ऑडिबल? Yes, sir. Shall we continue? sir. Okay. Yes, sir. As per the Pythagoras theorem, if we find the R, जर का आपल्याला R जर फाइंड करायचा असेल तर काय आपल्याला अप्लाय करायला लागेल? डायगोनल स्क्वेअर इज इक्वल टू एजेसचा स्क्वेअर इज इक्वल टू, हा मी दाखवतो, थोडस साईटला आलतो, पाऊस पडायला लागलाय त्यामुळं. ओके, ठीक आहे. पाऊस आहे ना सगळीकडे? हो सर. नाही सर, इकडे तिकडे नाही, येईल सांगितलंय त्याला, जा बाबा म्हणले सगळीकडे, दुष्काळ भाग आहे तिकडे पहिल्यांदा जा म्हणले. ओके सर. ओके ओके, ठीक आहे. हा, आपल्याला जर का इथला 4R जर फाइंड करायचा असेल तर काय करावं लागेल? या डायगोनलचा स्क्वेअर AC, डायगोनल AC इज द डायगोनलचा स्क्वेअर
इज इक्वल टू एजेसचा स्क्वेअर, या एजेसचा स्क्वेअर करावा लागेल. सो हाऊ मेनी एजेस देर आर? 3 एजेस. AO, OB and OC. There are 3 edges. Okay. So here diagonal square is equal to 3 edges square. So what is the diagonal square? If we observe the figure, diagonal square 4R square is equal to 3A square. 3 edges A, each edge. एक edge किती आहे? A आहे. So 3A square. So R square is equal to 3 divided by 16 into A square. आपल्याला R square पाहिजे का नको आहे? काय पाहिजे? R पाहिजे. So R is equal to under root 3 into A divided by 4. So this is the atomic radius for the BCC. This is the atomic radius for the BCC. So if any doubt, if any question in this calculation, then please ask me. हे कसं आलं, कुठून आलं, कोणाला काय डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता प्लीज. No doubt? No question? No. No. Okay. Now we go to the third case. What is the third case? FCC. So again, you can observe the figure. In that figure, there is the one diagonal. Okay, but there is the 2 edges. So there are 2A. So 4R square is equal to 2A square. See here, this is the equation as per the figure. 4R square is equal to A square plus A square. So again 4R square means 16R square is equal to 2A square. Again take a one side R, other all terms other side. So R square is equal to 2A square divided by 16. आपल्याला काय पाहिजे? R पाहिजे. R square पाहिजे का नको आहे? So R is equal to under root 2 into A divided by 4. So this is the equation for the atomic radius for the FCC. हे atomic radius झाली कशाची? तुमच्या FCC ची. FCC मध्ये 2 एजेस असतात आणि BCC मध्ये 3 एजेस असतात. एवढाच फरक लक्षात ठेवायचा. अदर ऑल हे कसं असणार आहे? सेम असणार आहे. बघा, जर if we compare the atomic radius of BCC and the FCC, there is only one change. काय चेंज आहे? फक्त एकच चेंज आहे. काय चेंज आहे? रूट 3 बाय ए आणि इथं खाली रूट 2 बाय ए बाय ए का इंटू ए? इंटू ए सर. इंटू ए. ओके. क्युबिक मध्ये सॉरी बीसीसी मध्ये 3 एजेस असतात, म्हणजे इथं रूट 3 करायचं. एफसीसी मध्ये फक्त 2च एजेस असतात, म्हणून इथं काय करायचं? रूट 2 करायचं. अदर फॉर्म्युला कसा आहे? सेमच आहे. ओके. So today we stop here. In the next lecture, we will discuss the next characteristic, that is the coordination number, atomic packing factor, and the void space. Okay. Before that, if any doubt, if any question in the atomic radius, then please ask me. Okay. याच्यामध्ये तुम्हाला MCQ विचारले जाते. atomic radius किती आहे FCC ची? atomic radius किती आहे SC ची? atomic radius किती आहे तुमच्या BCC ची? याच्यावरती न्यूमरिकल विचारले जाते. तुम्हाला इक्वेशन देते हे. ओके. ठीक आहे. थांबूया तिथं. कोणाला काय डाऊट? बिफोर दॅट जस्ट वी विल टेक अटेंडन्स. केमिस्ट्रीला कोण होतो तुम्हाला? अवताडे मॅडम. अवताडे मॅडम. ओके. प्लीज. रोल नंबर 1. Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir.
6, Yes, sir. 7, 7, 8, Yes, sir. 7 प्रेझेंट आहे का? ओके. 9, Yes, sir. 10, 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, Present, sir. 17, Present. 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 26, 26, 27, Present, sir. 28, Yes, sir. 29, 29, 29, 30, Present, sir. 31, 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, 38, 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, 41, 42, Present, sir. 43, Yes, sir. 43, Yes, sir. तुम्ही प्रेझेंट कधी असता कधी नसता असं काय करता हो? लेक्चर काय मिस करता तुम्ही? आय थिंक तुम्ही आतापर्यंत 2 ते 3च वेळा लेक्चर अटेंड केले. असं नका करू. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. अमोल आहे ना 51? Yes. हा. ओके. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, 61, 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, 64, 65, Present, sir. 66, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, Yes, sir. 70, 70, Yes, sir. 71. Present, sir. Okay, I call the 71 is absent present. number. I call absent number. Check. Roll number 7, 22, 26, 29, 31, 31. Yes, okay, 26 present. 38, 41, 61, 61 is present, sir. 64, 66, 67, and 68. Okay. If any doubt, if any question, please ask me. If no doubt, okay. One instruction. कुणी चॅप्टर टेस्ट अनाउन्स केली का? चॅप्टर टेस्ट कुणी सांगितले का चॅप्टर टेस्ट घेणार आहेत तारीख वगैरे? Yes, sir.
कोणाचे आहे चॅप्टर टेस्ट? म्हणजे आलं नाही सांगितलं. ओके ठीक आहे. आय थिंक 15 Date नाही तारखेपासून सांगितली. चॅप्टर 15 तारखेपासून होणार आहेत ना चालू? येस सर. ओके ठीक आहे. ओके आपण 15 तारखेला चॅप्टर टेस्ट घेऊयात पहिल्या चॅप्टर वरती. पहिल्या चॅप्टरचे जे मटेरियल आहे नोट्स, पीपीटी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, हे मी तुम्हाला जी लिंक सेंड केलेली आहे, जे तुमच्या टीचिंग डायरी मध्ये लिंक आहे, त्या लिंकला क्लिक करा. तिथे तुम्हाला ह्या सर्व जे मटेरियल आहे पहिल्या चॅप्टरचे ते भेटून जाईल आणि आपण 15 तारखेला पहिली चॅप्टर टेस्ट कंडक्ट करूयात. ओके 20 मार्क्स. सर मार्क्स ह्याची बी हा? वाटते. कशाची? M2 बी आहे की तसं 15 15 तारखेला सांगितली का M2 ची? म्हणले सर. फिक्स सांगितलं नाही सर अजून, असं फिक्स करायला सांगितलं नाही की 15 तारखेलाच घेणार आहे म्हणून. ठीक आहे, Chapter मी संपल्यानंतर सांगतो. घेणार आहे म्हणून सांगितलं फक्त. चॅप्टर संपल्यावर घेणार आहे म्हटलेत ना सर? हा. ठीक आहे, आपण फिजिक्स सांगूया की 15 तारखेला आहे. जर दुसरं कोणी अनाऊन्स केली तर त्यांना सांगा 15 तारखेला फिजिक्स आहे, तुम्ही दुसऱ्या तारखेला ठेवा म्हणून. ओके ठीक आहे. ओके 15 तारखेला आपली पहिली चॅप्टर टेस्ट असेल. सर्वांनी व्यवस्थित प्रिपरेशन करा. कोणाला काय डाऊट्स असतील प्रिपरेशन करताना तर तुम्ही मला विचारू शकता. ओके ठीक आहे. सी यू टुमॉरो.